Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, for this wonderful time that you've given us, O Lord. The Lord who can do mighty things. The Lord who holds every authority. We praise you. We've come to glorify your name, Lord. Every day, Lord, you have been protecting us, O Father. Every day, Lord, your grace is sufficient for us, O Father. Lord, when we are down, you pick us up. When we are dry, you fill our cups, O Lord. Thank you, Jesus. We worship you. As we're going to sing the song, and as we're going to worship you, glorify your name, Lord, we seek for your presence, O Lord. Let your presence come down and fill each one of us, O Father. Everyone who is worshiping you, Lord, fill them with your mighty presence. In Jesus' name we pray. Amen. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are the maker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, Jesus, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, You are here, touching every heart. touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, touching every heart. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. Your waymaker, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, Jesus, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are.
miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, Jesus. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, Jesus. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. Thank you, Jesus, for the wonderful time that you have given us, O Lord. For the beautiful time that you have given us, O Lord. You are the Lord who leads us by the still waters. Lord, you are the God who makes us, Lord, closer to you. And Lord, you are the God who healeth every disease, O Father. We're not scared of anything, Lord, because we have a God who can heal anything, who can give us anything, because He has given Himself as a sacrifice on the cross. And we remember it and we thank it. Thank you, Jesus, for all the blessings, for all the goodness. In Jesus' name we pray. Amen. Greetings to you all in the precious name of our Lord Jesus Christ. ప్రశస్తమైన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క నామంలో మీకు శుభ అభివందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. During this last 4-5 months, we should praise God that one way that we see people are praying more. గత 4-5 నెలలుగా చూస్తే ఈ 4-5 నెలల్లో మనము ప్రార్థన చేసే సమయము అధికమైనట్లుగా కనపడుతోంది. One side there are struggles going on, people are losing their life, the families are in struggle. కష్ట నష్టాలు ఎదురైనప్పుడు, మన కుటుంబాల్లోనే కష్టము వేదన ఎదురైనప్పుడు, But the other side, the Lord is helping us to pray more, seek Him more. అక్కడ ఇంకొక వైపుకు నాణానికి ఇంకొక కోణంలో చూస్తే గనక ఆ పరిస్థితులు చూసి మనము ఆయన్ని అధికంగా వెతికే వారంగా, ఆయన గురించి అధికంగా ప్రార్థన చేసే వారంగా ఆయన మనల్ని మారుస్తున్నాడు. There are online prayers, home churches are happening. ఇప్పుడు చూస్తే ఆ యొక్క రాత్రంతా ప్రార్థనలు జరుగుతున్నాయి, ఇంటిలోనే ఒక చర్చి దాకా జరుగుతుంది. The word of God says, whether in season or out of season, our duty is to preach the word of God. ఒక వాతావరణ పరిస్థితులు ఏ సంబంధం లేకున్నా లేనప్పటికీ నీవైతే దేవుని యొక్క వాక్య భాగాన్ని బోధించాలి అని దేవుని యొక్క వాక్యం We can చెప్తున్నట్టుగా read this verse, 1 Corinthians 15, మొదటి కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 15వ అధ్యాయము 57 and 58. 57-58 వచనాలు గనక చూస్తున్నట్లయితే, But thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. ఆయనను మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు మూలముగా మనకు జయము అనుగ్రహించుచున్న దేవునికి స్తోత్రము కలుగునుగాక. కాగా నా ప్రియ సహోదరులారా, మీ ప్రయాసము ప్రభువునందు వ్యర్థము కాదని ఎరిగి స్థిరులను కదలని వారును ప్రభువు యొక్క కార్యాభివృద్ధి యందు ఎప్పటికీ ఆసక్తులై ఉండుడి. Always abounding in the work of the Lord. ఇప్పుడు చూసినా దేవుని యొక్క వాక్య భాగమునందే మన యొక్క మనస్సును కలిగి, And this is what the Lord wants us to remind us today, that abound in the work of the Lord. మనము ప్రయాసమునందు వ్యర్థము కాదని ఎరిగి, Be steadfast, immovable,
always abounding in the work of the Lord. మనము ఆయన యందు స్థిరులను కదలని వారును ప్రభువు కార్యాభివృద్ధినందు ఎప్పటికీ ఆసక్తులై ఉండుడి. Because the word says, the labor is not vain in the Lord. ఎందుకంటే ఆయన యందు మనము పడిన శ్రమ వ్యర్థము కాదు. And whatever we do for the Lord is the Lord who rewards. ఏ పని అయితే ప్రభు గురించి చేస్తామో ఆ పనిని బట్టి బహుమతి అంత చేసేవాడు ప్రభు అయిన యేసు. We also read in Galatians 8, 9, 10. గలీతలకు రాసిన పత్రిక 8, 9, 10 వచనాలు కనుక చూస్తే, And let us not grow weary while doing good, for in due season we shall reap, if we do not lose heart. అయ్యా మనము ప్రభు పరిచర్య చేయటం విషయంలో మనము వెదలకుండా కనుక చేస్తే తగిన సమయమందు ఆయన మనకి ఫలములు దయచేయును. The Lord always rewards his children. ఎందుకంటే మన పనిని బట్టి మనకి బహుమతులు అందచేసేవాడు ప్రభు అయిన యేసు. The Lord is a Lord of harvest. ఎందుకంటే ఆయన పంట కోత గురించి ఇష్టపడే దేవుడు. Our labor will not be vain in the Lord. ఆయన మందు మనము పడుతున్న శ్రమ ఎప్పటికీ వ్యర్థము కాదు. The word of God says, even if we give a glass of water, then there is a reward for us. అయ్యా దేవుని పేరు మీద ఒక గ్లాసు మంచినీళ్ళు ఎవరికైనా ఇచ్చినా కూడా దానికి కూడా నీకు ఒక ప్రత్యేకమైన బహుమతి ఉంటుంది. In Indian culture, giving a glass of water is a bare minimum hospitality. నువ్వు గనక ఇండియా పరిస్థితులు గనక గమనిస్తే ఎవరైనా మన ఇంటికి వచ్చినప్పుడు కనీసం ఒక గ్లాసు దాహం తీర్చడం ఒక కామన్ మ్యాన్ యొక్క ప్రతినిధిగా చేసే పనండి. And even for that, Lord gives reward. ఆ చిన్న పనిని కూడా ప్రభు అయిన యేసు గమనిస్తున్నాడు. But God does not want us to stop there. He wants us to do more for him. ఆ యొక్క గ్లాసు నీళ్ళు అవ్వడంతోనే కాకుండా ఇంకా అధికమైన మంచి పనులు వారి విషయంలో చెయ్యాలి అని ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారు మనల్ని హెచ్చరిస్తున్నాడు. We may not see the result today. నిజమే, దానికి సంబంధించిన బహుమతి రివార్డు వెంటనే మనము చూడనప్పటికీ Sometimes we'll keep praying, nothing would have happened. ఒక్కోసారి మనము కొనసాగుతూ ప్రార్థన చేస్తూనే ఉంటాం, దానికి నెరవేర్పని కన్నులారా మనం చూడం. Or we would have stand and given the tracts in many places, but we would have not received any testimony at all. అనేక సార్లు మనము యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క కరపత్రికలు తీసుకొని ఇంటింటికి వెళ్ళి చెబుతాం, కానీ దానికి వెంటనే ప్రతిఫలం మనము అప్పుడు చూడనప్పటికీ. Or we could have taught the children, the children ministry we could have done many years, but we would have not seen a complete fruit. అయ్యో ఇంతకు ముందు కాలంలో అనేకమైన సండే స్కూల్స్ రిట్రీట్స్ చేసేవాళ్ళు, అయినప్పటికీ దానికి యొక్క ఫలాలు మేము చూడట్లేదే అని అనుకోవచ్చు మనం. There are many people doing Bible translation ministry. They don't see the fruit for years together. బైబిల్ ట్రాన్స్లేట్ చేస్తున్న అనేక మంది యోధులు వాళ్ళ యొక్క ట్రాన్స్లేషన్ యొక్క ఫలాల్ని వెంటనే కొన్ని సంవత్సరాల పాటు వాళ్ళు చూడరండి. But the Lord says, keep going, move on, do more for me. కానీ ప్రభు అయిన యేసు చెప్తున్నాడు, కొనసాగుతూ ప్రయాసముతో ఈ యొక్క భారమైన పనిని కొనసాగించండి. All we are called to do is that go and sow the seeds. అందుకని కొనసాగుతూ విత్తనాలు చల్లడంలో మీరంటూ దిగులు పడకుండా చేయండి అయ్యా. We know those who sow with tears will reap with joy. ఎవరైతే కన్నీటితో విత్తనాలు విత్తుతారో సంతోషభరితమైన పంటని కోస్తారు. And Paul says that Paul planted, Apollos watered, but God made it grow. కానీ పౌలు గారు చెప్తున్నారండి, ఎవరు అపోలో అయితే విత్తనాలు చల్లారు, ఒకరైతే నీరు పోశారు, కానీ దాన్ని పెరిగి వృద్ధి చేసించేవాడు ప్రభు అయిన యేసు. And today the Lord's word for all of us is that keep going on, do more, abound in the work of the Lord. అందుకని ప్రభు అయిన యేసు ఈ రోజు మనకి హెచ్చరిక చేస్తుంది ఏంటంటే, ఇంకా అధికంగా ఆయన గురించి ప్రయాసపడదాం, సమృద్ధిగా ఆయన గురించి అనేక పనుల్ని మనము చేతులారా తలపెడదాం. Some time back I read a story of a missionary couple. కొన్ని రోజుల క్రితం అయ్యగారు ఒక స్టోరీ చదివారటండి మిషనరీ గారి గురించి. David fled and Siva fled. అన్నా David fled and Siva fled. ఒకరు డేవిడ్ అని మరియు శివ అని వాళ్ళిద్దరు పేర్లండి. They are from Sweden. స్వీడన్ అనే ప్రాంతం నుంచి వచ్చారండి. In 1921 they went to Congo, which is now the heart of Africa. కాంగో అనే ప్రాంతానికి 1921వ సంవత్సరంలో వాళ్ళు వెళ్ళారండి. ఆఫ్రికా ఖండంలో ఉంది. And along with them another couple also joined together. వారితో పాటుగా ఇంకొక భార్యాభర్తలు కూడా కలిసి వెళ్ళారండి. They went to interior village of this Congo.
కాంగోలో ఒక చిన్న మారుమూల గ్రామానికి వెళ్ళారు వారు. But the village head said, "No, you cannot come into my village." కానీ ఆ యొక్క గ్రామాధికారి అన్నట, అయ్యా ఫారినర్స్ మీరు మా ఇంటికి రావడానికి వీల్లేదు మా ఊరికి అన్నట. So they went a little far from the village in a mountainside. They put a small mud hut and they stayed there. అయ్యో వాళ్ళు ఆ యొక్క గ్రామానికి వెళ్ళలేకపోతే కొద్ది దూరం వెళ్ళి ఒక కొండ మీద గుడిసె వేసుకుని ఉన్నారట. They were praying. వాళ్ళు కొనసాగుతూ ఆ రోజు నుంచి ప్రార్థన చేయటం ఆగకుండా మొదలు పెట్టారు. Nothing happened. అయ్యో ఒక రోజు గడిచింది, ఏం జరగలేదు. All they got to meet is that the village had allowed one small boy to sell them chicken and eggs. ఆ ఒక్క వాళ్ళ అన్ని రోజుల్లో వాళ్ళు ఉంటే ఆ గ్రామం నుంచి ఒక చిన్న పిల్లవాడు వాళ్ళతో మాట్లాడటానికి వచ్చేవారటండి. గుడ్లు కొనుక్కోవడానికి, మాంసం కొనుక్కోవడానికి అలౌ చేసేవారట. And the Siva fled. When she got an opportunity, she always used to share gospel with a small boy. ఎప్పుడైతే అవకాశం ఉందో ఆ చిన్నవానికే యేసుక్రీస్తు గురించిన పరిచయ వాక్య భాగాలు చెప్పేవారటండి. So slowly this small boy started accepting Jesus Christ. నెమ్మదిగా తనకి ప్రభువు గురించి తెలిసిన కొద్దీ యేసుక్రీస్తు వారి మీద తనకి విశ్వాసం కలగటం మొదలుపెట్టింది. But after that nothing happened. కొన్ని రోజులు సంవత్సరాలు గడిచిపోయినాయి, ఏ మార్పు లేదు. And during that time there was this malaria. It was hitting just like that across that place. ఆ యొక్క కాంగో ఆ ప్రాంతంలో మలేరియా జ్వరము వాళ్ళ దేశం అంతటిని ఆక్రమించటం మొదలు పెట్టగానే The other couple who came along with David and Sivia, they said, "No, we suffered a lot. We want to go back." అక్కడ డేవిడ్ సివియా అనుకున్నారట, ఇక మేము ఇక్కడ కష్ట నష్టాలు భరించలేకపోతున్నాము, మేము తిరిగి వెళ్ళిపోతాము అన్నారటండి. This David and Sivia just, "Okay, we will stand here and see what the Lord is doing." ఇక్కడ మిగతా వారైతే అన్నారట, వారితో పాటుగా వచ్చిన వారు, మేమైతే ఇక్కడే నుంచుని ఈ దేవుడు యొక్క కార్యాలు ఎలా ఉండబోతాయో చూద్దాము అని అనుకున్నారట. Still nothing happened. ఇంకా ఏం జరగలేదు. And one fine day, like Sivia, she became pregnant and gave birth to a girl child. దాని తర్వాత సివియా గారికి వారి గర్భవతి అయ్యి ఒక అమ్మాయి పుట్టిందటండి. After 17 days of her delivery, she died with malaria. Sivia died with ఓకే, malaria. 70 రోజులు అయిపోయిన తర్వాత తల్లిగారు ఎవరైతే పిల్లకి జన్మనిచ్చారో తల్లిగారు మరణించారండి. And this David fled, got really dejected. డేవిడ్ ఫ్లడ్ కి అప్పుడు అయ్యో నన్ను అందరూ వదిలివేశారే అనే దిగుల్లోకి వెళ్ళిపోయారు. And he said, "The Lord Jesus ruined my life. I'm going back." అయ్యో యేసుక్రీస్తు వారు నేను ఆయన మీద ప్రేమండి ఇక్కడికి వస్తే ఆయన నా వాళ్ళని చంపి నన్ను వదిలివేశాడు, నేను ఈ ప్రాంతాన్ని వదిలి వెళ్ళిపోతా. David gave this small baby to another missionary couple to grow her. డేవిడ్ అక్కడ వారితో పాటు వచ్చిన ఇంకొక దంపతులకి వాళ్ళ పిల్లనిచ్చి వెనక్కి వెళ్ళిపోయారటండి. And this missionary couple, they came back to US and named that girl Aggie. ఆ యొక్క మిషనరీ కపుల్ ఆ ప్రాంతాన్ని పిలిచి మ్యాగీ అని పేరు పెట్టి అమెరికా దేశానికి వెళ్ళిపోయారట. Aggie grew in that missionary family. మిషనరీ ఫ్యామిలీలో ఆ విధంగా మ్యాగీ పెరిగి పెద్దదైంది. She got married in US. ఆ అమ్మాయి US లోనే మ్యారేజ్ అయిపోయిందండి. And whatever they've done in Congo, everything was forgotten. ఆమె కాంగోలో ఏమైతే జరిగిందో అది మొత్తం మర్చిపోయింది. And one fine day, this Aggie, in her house, there was a Sweden newsletter that came. ఒక మ్యాగీ ఒక రోజు అమెరికాలో ఉంటుండగా స్వీడన్ దేశం నుంచి ఒక న్యూస్ లెటర్ ఆవిడ చూడటం తటస్థించిందట. She did not know who kept it and she cannot read Swedish. స్వీడిష్ అనే ఒక లాంగ్వేజ్ తనకు తెలియదు కాబట్టి అది ఎలా చదవాలో కూడా తనకు తెలియలేదటండి. But she took to a person who can read Swedish and tell me what it is, and she could able to see some pictures and of a graveyard. అక్కడ ఆవిడ చూస్తూ ఉండగానే అక్కడ ఎవరినో హెల్ప్ అడిగిందటండి, ఎట్లానో చదవాలి అంటే అక్కడ ఆ ప్రాంతంలో ఉన్న ఒక గ్రేవ్యార్డ్ అంటే సమాధుల తోట ఫోటో ఒకటి ఉందట. And then on the top of the graveyard it is written Sylvia fled. అక్కడ గ్రేవ్యార్డ్ మీద రాసిందట సిల్వియా ఫ్లడ్ అనే గ్రేవ్యార్డ్ అని రాసిందటండి. And that person who read it said there was small boy who grown up, and then he accepted Christ and he asked the permission of the village head to start a school. అక్కడ ఆ తల్లిగా ఆ మ్యాగీ యొక్క తల్లిగారు ఏ పిల్లవాడు కోడిగుడ్లు మాంసం తీసుకొస్తాడో ఆయనకి చెప్పిన తర్వాత పెరిగి పెద్దవాడయ్యి యేసుని అంగీకరించి ఆ గ్రామ పెద్దను అడిగి ఆ ప్రాంతంలో ఒక స్కూల్ పెట్టించడానికి ప్రభు తటస్థించాడు. And the small boy now who grown up, he
ministered to these children who came to the school. ఆ విధంగా ఆ చిన్నపాడు పెరిగి పెద్దదై ఒక స్కూల్ స్థాపించి తన దగ్గరకు వచ్చే వారందరి గురికి యేసయ్య గురించి చెప్పడం మొదలు పెట్టారు. And the small children went and tell gospel to their parents. ఆ యొక్క చిన్న పిల్లలు వెళ్ళి వాళ్ళ తల్లిదండ్రులకి ఈ శుభవర్తమానాన్ని చెప్పారు. And this parents again started accepting Jesus Christ. ఆ విధంగా వారి యొక్క తల్లిదండ్రులు కూడా యేసుని అంగీకరించి వారి ప్రాంతానికి రావడం మొదలు పెట్టారండి. And the village had accepted Christ. ఆ యొక్క గ్రామం మొత్తము యేసయ్యని అంగీకరించింది. Now 600 believers are there in that place. ఆ ప్రాంతంలో 600 మంది దేవుని యొక్క విశ్వాసులు బయలుదేరారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Maggie could not control it. అయ్యో మ్యాగీ గారు ఆ యొక్క వార్తను చదివి కంట్రోల్ For చేసుకోలేకపోయారటండి. years together nothing happened. అయ్యో కొన్ని సంవత్సరాల తరబడి అక్కడ ఏ ఫలము లేకుండా ఉన్న పరిస్థితులు ఉన్నాయి. All that lady Sylvia Flood had is just to tell gospel to one small boy. ఆ యొక్క సిల్వియా ఫ్లడ్ గారు తన ఉన్న కాలములో మాంసము తీసుకొచ్చే ఆ బాలుడికి మాత్రమే యేసయ్య గురించిన శుభవర్తమానాన్ని చెప్పింది. Later the history says in those places later they came up a 1,10,000 congregation. అక్కడ దాని తర్వాత హిస్టరీ చెప్తోందండి 1,10,000 మంది దేవుని యొక్క విశ్వాసులు అక్కడ ఏర్పరచబడ్డారని. The story is available in the internet. ఆ యొక్క ఇంటర్నెట్ లోనే ఆ యొక్క స్టోరీ అవైలబుల్ ఉందండి. And that's what our Lord can do. ఆ విధంగా మన ప్రభు అయిన యేసు ఆశ్చర్య కార్యాలు చేయగలడు. Today we will not see anything. నిజమే, ఈ రోజు మనం చేస్తున్న ప్రార్థనకి ప్రతిఫలము కనపడలేనప్పటికీ Today maybe no one will appreciate us. నిజమే, నువ్వు చేస్తున్న పనిని ఎవరు ప్రోత్సహించేవారు లేనప్పటికీ Maybe no one will acknowledge our effort. అయ్యో నీవు పని చేస్తున్న దాన్ని గుర్తుపట్టే వాళ్ళు కూడా లేనప్పటికీ But the Lord says do more, keep going. కానీ ప్రభు అయిన యేసు చెప్తున్నాడు ఇంకా అధికమైన ప్రయాసపడి అధికమైన పని చేయటానికి ముందడుగు వేయి. Because whatever you do for me will never go in vain. ఎందుకంటే నీవు నా గురించి ఏ పని అయితే చేస్తావో ఆ పని ఎప్పటికీ ఎన్నటికీ వ్యర్థము కాదు. Even in our own Together in Christ mission, we have a beautiful testimony. ఈ యొక్క టుగెదర్ ఇన్ క్రైస్ట్ మినిస్ట్రీలో కూడా మనకు ఒక అద్భుతమైన ఆశ్చర్యమైన సాక్ష్యం ఉన్నదండి. Just 50 kilometers away from Hyderabad there is a village Vargal. ఈ యొక్క హైదరాబాద్ నుంచి 50 కిలోమీటర్ల దూరంలో వర్గల్ అనే ఒక ప్రాంతం ఒకటి ఉన్నదండి. And 5 years our missionary worked there. 5 సంవత్సరాల పాటు అక్కడ ఉన్న మిషనరీ గారు రాత్రనక పగలనక ఆ ప్రాంతాల్లో పనిచేశారు. No fruit. ఏ ఫలము వారి కన్నులారా లేదు. It was all a years of tiredness and discouragement. 5 సంవత్సరాలు పనిచేసిన విచారము దుఃఖము నిరుత్సాహమే వారి మీదకి వచ్చేసింది. During those times all they get to do is that just start some small tuition center. ఆ యొక్క 5 సంవత్సరాల కాలంలో ఒక ట్యూషన్ సెంటర్ పిల్లలకి మొదలు పెట్టారు ఆ ప్రాంతంలో. And with Prasadana and his team, they went and made those small children to pray for the village. ఆ యొక్క మేము నాతో పాటుగా నాతో వచ్చిన సహోదరులు ఆ యొక్క వర్గల్ ప్రాంతం యొక్క మ్యాప్ పెట్టుకొని ఆ యొక్క ప్రాంతంలో ప్రార్థన చేయమని ఆ పిల్లల్ని మేము అడిగామండి. 5 years no move of God. 5 సంవత్సరాలు అక్కడ ఎటువంటి పరిస్థితుల ఆస్కారం లేదు. No one took baptism. ఎవ్వరు బాప్తిసం తీసుకోలేదు. But Lord moved through these children. కానీ దేవుడు ఈ పిల్లల ద్వారా అక్కడ పరిచర్యని ముందుకు కొనసాగించి The small children started praying. ఆ యొక్క చిన్న పిల్లల యొక్క ప్రార్థన దేవుడు వినడం ద్వారా Lord moved in that place. ఆ ప్రాంతాన్ని దేవుడు కంపించడం మొదలు పెట్టాడు. Their parents started accepting Jesus Christ. నెమ్మదిగా తల్లిదండ్రులు కూడా మందిరానికి రావడం మొదలు పెట్టారు. We started giving baptism after baptism. బాప్తిసం తర్వాత బాప్తిసం అక్కడ మొదలైంది. And a church was built in that place. ఆ యొక్క ప్రాంతంలో దేవుని తరపున ఒక గొప్ప మందిరాన్ని దేవుడు నిర్మించాడు. Today a big church stands in center of the village. ఆ యొక్క విలేజ్ యొక్క సెంటర్ లో ఒక పెద్ద మందిరం నిర్మించడానికి దేవుడు సహాయం చేశాడు. And there are 100 believers. దాదాపుగా 100 మంది దేవుని యొక్క సహోదరులు అక్కడ గుమికూడారండి. With God nothing is impossible. మన యొక్క యేసయ్యతో అసాధ్యమైనది ఏదైనా ఉన్నదా? All Lord says today is that do more for me. అందుకని ప్రభు అయిన యేసు చెప్తున్నాడు నా గురించి అధికమైన ప్రయాస మీరు పడగలరా? Run more for me. నా గురించి అధికమైన నడకని మీరు నడవగలరా? There's a lot to do. నువ్వు ఇంకా అధికంగా చేయగలగాలి. The Lord has kept us in a vast land. ఎందుకంటే నీకు విస్తారమైన ప్రాంతాన్ని నీ కళ్ళెదురుగా ఆయన చూపిస్తున్నాడండి. And the enemy has to be subdued in this land. ఆ యొక్క ప్రాంతాల్లో సైతానుగాడు మన కాళ్ళ కింద చితుక తొక్కపడాలి. And today Lord says just 2 words to each one of us, do more. ఈ రోజు దేవుడు 2 మాటలతో మళ్ళీ హెచ్చరిక చేస్తున్నాడు, నా గురించి అధికమైన ప్రయాస పడు. And I just want to touch upon 2 things for us
to stop us to do more. ఈ యొక్క అధికమంగా ఆయన గురించి ప్రయాసపడకుండా రెండు అంశాలు మనకి ఆటంకం కలుగ చేస్తూ ఉంటాయి. What to remove and what to receive. ఆయన ఏది మన దగ్గర నుంచి తీసేయాలి, ఏది ఆయన దగ్గర నుంచి పొందుకోవాలి. Sometimes there is some hindrance we ourselves put for us that is not allowing us to do more. ఒక్కొక్కసారి మనకే కొన్ని అడ్డుబండలు, మనము వేసుకున్న అడ్డుకట్టలే అధికమైన ప్రయాస చేయకుండా ఆటంకాలుగా ఉంటాయి. One of the point is the exaggeration. ఒకనొక పాయింట్ ఏంటంటే మన గురించి మనము అధికంగా యోచన చేయటము. Today it is a lot of exaggeration in the ministry. ఈ యొక్క మినిస్ట్రీలో పరిచర్లో ఇంత చేసామంటే ఇంత చేసామని చెప్పుకోవడం అండి. When there are only 20 people attend a meeting, sometimes we tend to say, oh, 100 people came. మన దగ్గర కనుక ఒక మందిరానికి 20 మంది వస్తున్నారంటే 100 మంది వచ్చారని డబ్బా కొట్టుకుంటాం. 150 people accepted Christ, it is multiplied by 5 times and say 750 people took baptism. ఒకవేళ కొద్ది మంది కనుకుంటే 5 అంతల సంఖ్యని పెద్ద చేసి ఇంతమంది బాప్తిసం తీసుకున్నారని డబ్బాలు చెప్పుకుంటామండి. It has been little done, but it has been exaggerated as more. నిజమే, మన పరిచర్యలో కొద్ది ఫలాలు ఉన్నా అధికంగా ఉన్నాయి అనే ఒక తప్పుడు అభిప్రాయాన్ని కలుగు చేస్తాం. This stops us from doing more for God. ఇటువంటి చెడు ఆలోచన వలన తన గురించి, యేసయ్య గురించి అధికంగా శ్రమ పడటానికి ఇదే మొదటి అడ్డుబండ. Exaggeration is a lie. ఎందుకంటే ఈ విధంగా మనకు మనం గొప్ప చేసుకొని అబద్ధాలు చెప్పడము అది అబద్ధముతో సమానమండి. And every lie comes from the devil. అది ఆ విధంగా చేస్తున్నామంటే సైతాను తరపున అబద్ధికుడుగా మనం ఉండటమే. And today it is stopping us as a church, as body of Christ to move forward. ఈ విధంగా మందిరము, యేసుక్రీస్తు శరీరం అనబడిన ఈ మందిరము అటువంటి పనులు చేయకుండా మనల్ని ఆపివేస్తుంది. The principle of Jesus is the best thing. Let your SBS no be no. Let your SBS no be no. యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క ఆలోచన ఏంటంటే అవును అంటే అవును అన్నట్టుగా, కాదు అంటే కాదు అన్నట్టుగానే ఉండాలండి. అది యేసయ్య చెప్పిన మాట. Second thing we can read Romans 12:3. ఆ యొక్క రోమీయులకు వ్రాసిన పత్రిక 12వ అధ్యాయము 3వ వచనాన్ని గనుక చూసినట్లయితే Paul says, for I say through the grace given to me, to everyone who is among you, not to think of himself more highly than he ought to think. తనను తాను ఎంచుకొనదగిన దానికంటే ఎక్కువగా ఎంచుకొనక దేవుడు ఒక్కొక్కనికి విభజించి ఇచ్చిన విశ్వాస పరిమాణ ప్రకారము తాను స్వస్థ బుద్ధి కలవాడొగుటకై తగిన రీతిగా తన్ను తాను ఎంచుకొల్లవలనని నాకు అనుగ్రహింపబడిన కృపను బట్టి మీలో ఉన్న ప్రతివానితోనూ చెప్పుచున్నాను. This is another problem. Sometimes we think so much of ourselves. ఒక్కోసారి మనము తక్కువ అని అనుకోకుండా తక్కువ అనుకునే కంటే ఎక్కువ అన్నట్టుగా మనం ఎంచుకుంటామండి. Oh, I'm a church pastor, I have 100 believers, I'm satisfied. అయ్యో, నేను ఒక మందిరం యొక్క పాస్టర్ గారుగా ఉన్నాను, 100 మంది బిలీవర్స్ వచ్చారు, ఇక చాలు అన్నట్టుగానే ఉంటాం తృప్తిగా. Or another verse, I'm complacent, okay, I have done enough. అయ్యా, నేను ఇంకా బాగా చేశాను, ఇక రెస్ట్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం వచ్చింది అనుకునే వాళ్ళు ఇంకొంతమంది. But today the Lord says, no, this is not enough, do more for me. కానీ ఈ రోజు ప్రభువైన యేసయ్య హెచ్చరిస్తున్నాడు, నా గురించి మిగుల అధికమైన ప్రయాస నీవు పడగలవా? In YouTube, if you just put one video and there are so many likes and so many people appreciates, we think that we have achieved so much. ఒక యూట్యూబ్ లో మనం గనక ఒక వీడియోని అప్లోడ్ చేస్తే వాళ్ళ ఒక 100 లైక్లు వచ్చింది అనుకోండి, అబ్బో ఇంత మందికి నేను ఇష్టంగా మారిపోయాను అని నువ్వు అనుకుంటున్నావు. Or even if one WhatsApp message we forward and people say, I'm blessed brother, then we get think, okay, we have done so much. అయ్యా, ఎవరైనా వాట్సాప్ మెసేజ్ లో ఫార్వర్డ్ వచ్చి నీకు ఆశీర్వాదాలు కలుగునుగా కంటే నేను భలే పని చేస్తున్నా ప్రభు తరపున అని అనుకొని నిన్ను నీవే సంతృప్తి పరుచుకుంటున్నావు. This is all good, but we cannot stop here. The Lord wants us to go extra mile, do more for us. అయ్యా, ఇదంతా నిజమే, మంచిదే, బాగుంది, కానీ ప్రభు అయిన యేసేం అడుగుతున్నా అంటే నా గురించి నీవు ఒక అధికమైన 1 కిలోమీటర్ నడవగలవా? The Lord wants us to think big in our life. అయ్యా, భయంకర పెద్దగా నువ్వు ఆలోచించగలవా అని అడుగుతున్నాడు ఆయన. William Carey said, expect great things from God and attempt great things for God. విలియం కేరీ గారి యొక్క ఒక వాక్యం ఒకటి ఉందండి, దేవుని దగ్గర నుంచి అధికమైన కార్యాలు నువ్వు ఎదురు చూడు, ఆయన గురించి గొప్ప పనులు నువ్వు చేపట్టు అని చెప్తున్నాడు. And if you read William Carey's biography, he translated Bible
in Bengali, Oriya, Marathi, Hindi, Assamese, Sanskrit. ఇక బైబిల్ గ్రంథాన్ని కనుక చూస్తే విలియం కెరీ గారి చరిత్రని ఇక్కడ చెప్పబడిన అనేకమైన భాషల్లోకి బైబిల్ గ్రంథాన్ని మొదటగా తర్జుమా చేసింది ఆయనే. Apart from the 6 languages, he translated some parts in another 29 languages and dialects. ఈ లాంగ్వేజెస్ కాదండి, ఇంకా 29 భాషల్లో దేవుని యొక్క గ్రంథంలో కొన్ని భాగాల్ని ఆయన తర్జుమా చేయటానికి దేవుడు కృపనిచ్చాడు. And he prepared grammars for 6 languages. ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏంటంటే ఒక మొదటి 6 భాషలకి వ్యాకరణాన్ని తయారు చేశాడు. He printed dictionaries in Bengali, Sanskrit and Marathi. బెంగాలీ, సాంస్క్రిట్, మరాఠీ భాషల్లో డిక్షనరీని మొట్టమొదటిగా ప్రింట్ చేసింది విలియం కేరీ. He stood against evil like Sati. ఆ యొక్క సతీ సహగమనానికి వ్యతిరేకంగా నుంచొని పోరాడింది ఆయనే. He brought horticulture into India. హార్టికల్చర్ అనే ఒక వ్యవసాయ ద్వారాన్ని తెరిచింది ఆయనే. Above all, he was the founder of the English Baptist Missionary Society, from where many missionaries went to different parts of the world. ఇంగ్లీష్ బాప్టిస్ట్ మిషనరీని ఇండియా దేశంలో స్థాపించడం ద్వారా అనేక మంది మిషనరీస్ మన దేశంలో పరిచర్య సాగించడానికి ఆయన పునాదులు వేశాడు. He did this amid so much of difficulties. ఈ యొక్క పనులన్నీ ఈజీగా చేయలేదండి, కష్ట నష్టాలు అనుభవించి ఈ పనుల్ని తుదముట్టించాడు. He had to bury his own children. ఆయన యొక్క సొంత చేతులతో తన పిల్లల్ని ఇండియా దేశంలో పాతి పెట్టాడు. His wife was psychologically affected. తన యొక్క భార్య పిచ్చి పట్టిందాలాగా అయిపోతే, In a time in the press where he was working, he was burnt with fire. ఏ ప్రెస్ లో అయితే ప్రింటింగ్ ప్రెస్ లో ఆయన పని చేస్తున్నాడో అది అగ్నికి ఆహుతి అయినప్పుడు, Amidst all these challenges, the Lord used William Carey to do so much during his life. ఇన్ని పరిస్థితుల్లోంచి ఆయన వెళుతున్నప్పటికీ, ఇంత కష్ట నష్టాలు అనుభవిస్తున్నప్పటికీ దేవుడు ఆయనని విజయ పథాన నడిపించాడు. His biography says he used to work for 14 to 15 hours. ఆ కాలంలోనే రోజుకి 14-15 గంటలు పనిచేసేవాడండి విలియం కేరీ. After achieving all these things in his life, ఆయన యొక్క జీవితంలో ఇన్ని పనులు చేసి ముగించిన తరువాత, towards the end of his life, తన యొక్క జీవితం యొక్క చిరమాంకములో one of his quote is that ఆయన ఒక కొటేషన్ చెప్పాడండి. he was telling his friend, తన యొక్క స్నేహితుడికి చెప్తున్నాడట, you're all talking about Carey. అయ్యా మీరందరూ కేరీ కేరీ భలే చేశాడని అనుకుంటున్నారు కదా, After I go from this world, talk about Carey's savior. కానీ నేను ఈ లోకాన్ని విడిచి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నా గురించి కాదు, నన్ను రక్షించిన ప్రభు అయిన యేసు గురించి మాట్లాడాలి. And that's the life of great man of God. అది దేవుని యొక్క నిజమైన సేవకుడి యొక్క జీవితం అట్లా ఉండాలి. And he said that when he dies in his graveyard, this has to be written. ఆయన అంటున్నాడు తన యొక్క సమాధి పలకం మీద ఇది రాయాలి అని చెప్తున్నాడండి. A wretched, poor and helpless worm, on thy kind arms I fall. విడిచిపెట్టిన వారిని, పేదవారి మీద, ఎవరికి సహాయము చేయలేని ఈ పురుగు వంటి నా మీద నీ యొక్క దయాహస్తములు నా మీద చాపబడి ఉన్నవి. And that's the character of great man of God. అది నిజమైన దేవుని యొక్క సేవకుడు తన్ను తాను ఎలా తగ్గించుకున్నాడో మీరు చూడండి. They had the heart that whatever I do, it's all because of the grace of God. ఆయన చెప్తున్నాడు, నేను ఏ పని చేసినా అది దేవుని కృపను బట్టే ఈ పని చేయగల సామర్థ్యం నాకు వచ్చింది. Without God I cannot do anything. ఆయన యొక్క కృప లేకపోతే ఈ పని నేను చేయలేను. I'm a helpless worm. నేను ఎటువంటి చిన్న పేడ పురుగు లాంటి వాడిని. Today this particular thing is so important that we should not be thinking too much of ourselves. We cannot run more for God. ఎవరైతే తనను తాను గొప్పగా ఎంచుకుంటారో, ఊహగా ఊహించుకుంటారో, వారు దేవుని గురించి అధికంగా ప్రయాసపడలేరు. So we should not exaggerate. అందుకని మనల్ని మనం గొప్ప చేసుకోవద్దు. We should not think too much of ourselves. మనల్ని గురించి ఎంచుకొనదగిన దానికంటే ఎక్కువగా ఎంచుకొనకూడదు. This has to be removed. ఇది ఈ అడ్డుబండలు మన బ్రతుకు నుంచి తొలగించబడాలి. What to receive? దాని దగ్గర
నుంచి ఏం పొందుకోవాలి? We should have the anointing of the Lord in us. ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు వారి యొక్క అనాయింట్మెంట్, అభిషేకాన్ని మనము పొందుకోవాలి. Anointing is nothing but having the fullness of Christ in us. ఆ యొక్క అభిషేకం అంటే ఏంటంటే యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క సంపూర్ణమైన మూర్తిమంతము మనలో అది ప్రతిష్ఠించబడాలి. This we should receive from the Lord. ఇది ప్రత్యేకంగా యేసయ్య దగ్గర నుంచే లభిస్తుంది. Jesus Christ was filled with grace and truth. ఎందుకంటే యేసుక్రీస్తు వారు సత్యముతోను కృపతోను నింపబడి ఉన్నాడు. We see about Stephen, he was a man fullness of spirit and faith. అక్కడ స్టీఫెన్ గారిని కనుక చూస్తే విశ్వాసముతో కృపతో నింపబడినట్టుగా చూస్తూ ఉన్నామండి. We should have the fullness of Christ in us. ఆ విధంగా క్రీస్తు యొక్క సంపూర్ణత మన లోపలికి ప్రతిష్ఠించబడాలి. The anointing experience can be different for different people. నిజమే, ప్రతిష్ఠిత అనేది ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క రకంగా అభిషేకం ఉన్నప్పటికీ, But the bottom line is that I should have the fullness of Christ in me. కానీ దాని వెనుకున్న పునాది ఏంటంటే క్రీస్తు యొక్క సంపూర్ణత నాలో పరిపూర్ణంగా మిళితమైపోయింది. Our prayer should be, Lord, fill me with the same anointing that you filled your disciples. ప్రభువా, నీ యొక్క శిష్యుల్ని ఏ అభిషేకంతో నువ్వు నింపావో అదే ప్రతిష్ఠిత అభిషేకము నా మీద కూడా ఉండాలి అని అడగాలి. That anointing can make us to go and change the world upside down. ఆ యొక్క అభిషేకం ద్వారా మనం వెళ్ళినప్పుడు ఈ యొక్క లోకాన్ని తలకిందులు చేసేవారుగా నీవు నేను మార్చబడతాం. And this should be our desire, that Lord, give me a fullness in me. అందువల్ల ప్రభువా, నీ యొక్క సంపూర్ణత, నీ యొక్క మూర్తిమంతము నువ్వు నాకు సంపూర్ణంగా ఇవ్వు అని మనం అడగగలగాలి. And when the fullness of the Lord comes in us, there are three things will happen in our life. ఎప్పుడైతే యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క సంపూర్ణత మన మీద ప్రతిష్ఠించబడుతుందో మూడు అంశాల్లో మనలో మార్పులు వస్తాయి. That's what we see in the early church in Acts. ఇంతకు ముందు కాలంలో ప్రారంభ దినాల్లో ఉన్న ప్రారంభ మందిరములో ఇటువంటి మార్పు కనపడింది. First thing we can read Acts 4:31. అపోస్తుల కార్యాలు 4వ అధ్యాయము 31 గనుక చూస్తే, And when they had prayed, the place where they were assembled together was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit, and they spoke the word of God with boldness. వారు ప్రార్థన చేయగానే వారు కూడి ఉన్న చోటు కంపించెను. అప్పుడు వారందరూ పరిశుద్ధాత్మతో నిండిన వారై దేవుని యొక్క వాక్యమును ధైర్యముగా బోధించిరి. When we are filled with the Holy Spirit, we will speak the word of God with boldness. ఎప్పుడైతే పరిశుద్ధాత్మతో మనము నింపబడతామో దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ధైర్యంగా బోధిస్తాం. The disciples were afraid of the Romans and the Jews. They were inside the rooms, but when they received the Holy Spirit, the fullness of God, they changed to be a bold people. అక్కడ మీరు చూడండి, రోమా గవర్నమెంట్ కి రోమా సైన్యాలకి భయపడి దేవుణ్ణి ప్రేమించిన వారు ఆయన శిష్యులు భయంతో ఒక రూములో దాక్కుని ఉండగా ఎప్పుడైతే పరిశుద్ధాత్మతో వారు నింపబడ్డారో ధైర్యంగా దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని బోధించేవారుగా మార్చబడ్డారు. And we see with so many incidents in the Bible and also in the early church history, people stood for God with boldness. అక్కడ గనక దేవుని యొక్క వాక్య భాగాల్లో గనక చూస్తే మొట్టమొదటి ప్రారంభ దినాల్లో అనేక మంది దేవుని యొక్క సేవకులు ధైర్యంగా ప్రభువు యొక్క సన్నిధిలో పాల్గొనేవారు. In times of Nero, only thing he said is that do some sacrifice or bow before the Roman gods, I will leave you. అక్కడ నీరో చక్రవర్తి గారి కాలంలో రోమేయుల యొక్క దేవతల ముందు గనక నీవు గనక అర్పించకపోతే నిన్ను వెంటనే చంపివేసే పరిస్థితులు ఉంటాయి. But they did not do it. కానీ వాళ్ళు అట్లా చేయలేకపోయారండి. They were burnt. వాళ్ళు ఆ విధంగా చేయలేకపోయారు. They were given for animals. వారు జంతువులకు బలి ఇచ్చేవారు. They were tortured and killed. ఆ విధంగా వాళ్ళని హింసించి చంపేసేవాడు నీరో. But they stood for God. కానీ వారైతే ధైర్యంగా ప్రభువు గురించి నుంచున్నారు. And this anointing brings the boldness in us. ఈ పరిశుద్ధాత్మతో కూడిన అభిషేకము వారిలో ధైర్యాన్ని తీసుకొని వచ్చింది. And that's what we need today. అదే ఈ రోజు మనకి అత్యవసరము. And that's what the church needs today. ఈ రోజు మనకి అవసరముగా ఉన్నది. We should have the boldness to stand for truth. ఆ యొక్క సత్యము గురించి ధైర్యముగా నుంచోనవలసిన పరిస్థితులు మనకి వచ్చినాయి. We should have the boldness to say no to sin. అయ్యా పాపానికి నో, నేను చెయ్యను అని చెప్పగలిగే ధైర్యం మనకు రావాలి. Many times we see we just compromise with the world. అనేక సార్లు ఈ లోకముతో
రాజీ పడే మనస్తత్వంతో మనం ఉంటున్నాం. We are not having the boldness to resist the devil. ఈ యొక్క సాతానుని పారదోలటానికి, దానిని ఎదిరించడానికి కావలసిన ధైర్యము మనకి ఉండట్లేదు. And today we should pray for this fullness in us. ఈ రోజు అటువంటి సంపూర్ణత మనతో రావాలని ప్రార్థన చేద్దాం. We should preach the gospel with boldness. ఈ రోజు శుభవచనాన్ని, దేవుని యొక్క వార్తల్ని మనము ధైర్యంతో బోధిద్దాం. Then we can do more in this nation. ఆ విధంగా ఉన్నప్పుడు ఈ దేశంలో అధికమైన పని దేవుని గురించి చేయగలం. No weapon of darkness can stand against us. ఏ రకమైన చీకటి సైతాను శక్తి మన ముందు నిలవలేదు. Because we have victory in the name of Jesus Christ. ఎందుకంటే మనకున్న విజయము ప్రభు అయిన యేసు నామములో ఉన్నది. The Lord goes before us. ఎందుకంటే మన ప్రభు అయిన యేసు మనకి ముందుగా నడుస్తాడు. But we should have the fullness of spirit in us and stand bold with God. కానీ మనకైతే కావాల్సింది ఏంటంటే ఆ యొక్క పరిశుద్ధాత్మ యొక్క ప్రేరేపణ, దాని యొక్క నింపుదల, అభిషేకము మనకి సంపూర్ణంగా అవసరము. The second change that happened is in Acts 4:34-35. రెండవ యేసుక్రీస్తు వారు మన యొక్క సంపూర్ణత మనకు అర్థమైనప్పుడు మనకు తెలిసే మరొక అంశం ఏంటంటే అపోస్తల కార్యాలు 4:34. Nor was there anyone among them who lacked, for all who were possessors of lands or houses sold them and brought the proceeds of the things that were sold and laid them at the apostles' feet, and they distributed to each as anyone had need. భూములైనను ఇండ్లైనను కలిగిన వారందరూ వాటిని అమ్మిని మాట వాటి వెల తెచ్చి అపోస్తుల పాదముల యొద్ద పెట్టుచూ ఉండిరి. వారు ప్రతివానికి వాని అక్కర కొలది పంచి పెట్టిరి కనుక వారిలో ఎవనికిని కొదువ లేకపోయెను. And this is one change happened with the fullness of Holy Spirit in them. ఎప్పుడైతే పరిశుద్ధాత్మ యొక్క సంపూర్ణమైన అభిషేకాన్ని వారు పొందుకున్నారో ఈ గొప్ప మార్పు వారిలో సంభవించింది. The lifestyles changed simple. వారి యొక్క జీవితం యొక్క పరమార్థము మారిపోయిందండి. The love of money is gone. వారి యొక్క డబ్బు అవసరత వారి దగ్గర నుంచి వెళ్ళిపోయింది. And that's the change the Lord expects from each one of us. మనలో కూడా ఈ గొప్ప మార్పు రావాలి అని ప్రభువైన యేసు ఎదురు చూస్తున్నాడు. If we want to do more for God, we should not be carried away by the worldly things. అయ్యా, నీవు నేను గనుక ప్రభువైన యేసు గురించి అధికంగా కష్టపడాలి అని అనుకుంటే ఈ లోకం గురించి దాని అవసరతల వైపు మనము పరుగెడవద్దు. It is the money is definitely important. ఎందుకంటే నిజమే, డబ్బు మనకి అవసరమే. But I really like this word. Whenever I read it, I'll get excited. They laid them at the apostles' feet. వారు ప్రతివానికి అపోస్తుల యొక్క పాదముల యొద్ద వారికి ఉన్న ఆస్తిని పెట్టడము ద్వారా. The Holy Spirit has not mentioned, okay, they gave it to the apostles or handed over to them. They put it on the apostles' feet. అక్కడ మీరు చూడండి, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఏ విధంగా వ్రాయించాడో అపోస్తుల చేతికి వాళ్ళు ఇవ్వలేదు, కానీ అపోస్తుల యొక్క పాదముల దగ్గర వారి యొక్క ఆస్తిని పడవేశారటండి. And that's the right place for money. అది డబ్బుకి అంతే, అట్లాంటి విలువే ఇవ్వాలి. Maybe in our Indian culture, we will not accept it, but this is how the place for the money is just to be on the feet. మన ఇండియా దేశంలో చూస్తే డబ్బులు కింద పడితే కళ్ళకద్దుకొని పెట్టుకుంటాం కదండి, కానీ డబ్బుకి మనము ఇవ్వాల్సిన విలువ అదే. A Christian, a believer cannot be carried away by money. ఆ యొక్క క్రైస్తవుడు గాని ఏ సహోదరుడు గాని డబ్బుకి అమ్ముడుపోయే దురవస్థలోకి రాకుండా. And we see Peter when he went to the temple, when he saw the lame man, he said, "Gold and silver have I." పేతురు గారు ఆ యొక్క యెరూషలేము మందిరానికి వచ్చినప్పుడు వెండి బంగారాలు నా యొద్ద లేవు, కానీ they sold everything and gave it to apostles only. అయ్యా, అంతమంది తీసుకొచ్చి డబ్బులన్నీ అపోస్తలులకు ఇస్తే Peter was the chief apostle. ఆ యొక్క పేతురు గారే అపోస్తలులందరికీ హెడ్ గా ఉన్నాడు. And he is saying to that poor man, "I am not having gold nor silver." కానీ అటువంటి పేతురు గారు ఊచ చేయగల వాళ్ళతో డబ్బు లేదయ్యా, వెండి లేదు, బంగారం లేదు నా దగ్గర. And that's why he could say powerfully, "In the name of Jesus Christ, rise up and walk." కానీ నాకున్న ఆస్తి ఏంటంటే ప్రభు అయిన యేసు పేరు మీద నువ్వు ఇప్పుడే లే. The moment we touch the money, the power of God goes from us. ఎప్పుడైతే మన కుడి చేత్తో డబ్బులు పట్టుకుంటామో దేవుని యొక్క శక్తి మన దగ్గర నుంచి వెడలిపోతుంది. So we should be very careful in handling our money. అందుకని డబ్బు దాని సంబంధమైన వ్యాపారం నుంచి మనం ఎంత దూరంగా ఉంటే అంత మేలు. We should be very careful in our lifestyle. మన యొక్క జీవితము ఏ విధంగా గడుపుతున్నామనే దానిలో కూడా జాగ్రత్త కలిగి ఉండాలి. Jesus Christ gave commandments to his disciples to have only 2 sets of dress when they go for preaching. యేసుక్రీస్తు వారు తన యొక్క శిష్యులకు చెప్తున్నారండి, అయ్యా మీరు
మీరు ఏదైనా గ్రామానికి వెళ్ళినప్పుడు 2 జతల బట్టలతోనే మీరు ఆ గ్రామానికి వెళ్ళండి. Let's come back to the fullness of Christ in us. ఆ విధంగా యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క సంపూర్ణత మనలో ప్రతిష్ఠించబడును గాక. The high-fi lifestyle sometimes we get into will stop us from going more for God. అయ్యా, మనకున్న హైఫై లైఫ్ స్టైలు ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఉందాము, అందరికంటే మిన్నగా ఉందాము అనే భావన ప్రభు గురించి పని చేయటంలో అది అడ్డుబండగా ఉంటుంది. Many times we keep hearing testimonies. The Lord really bless us. That's for sure. నిజమే. మీరు గమనించారా, మనందరినీ దేవుడు అమితంగా ఆయన ఆశీర్వదించాడు. Maybe when we started our career or when we started our ministry, we would have gone in cycle or bike. నిజమే. మన యొక్క మినిస్ట్రీ మొదలు పెట్టినప్పుడు పరిచర్య మొదటి కాలంలో సైకిల్ మీద కానీ నడిచి కానీ వెళ్ళే పరిస్థితులు ఉన్నాయి. Then slowly God bless us, we get a car or we get a house and the Lord bless us. నెమ్మదిగా పరిచర్య మొదలు పెట్టిన తర్వాత దేవుడు మనల్ని వృద్ధి చేయటం ద్వారా ఒక బైక్, ఒక కారు, ఒక ఇల్లు కొనుక్కోవడానికి దేవుడు కృప చూపించాడు. And this not happens only for the believers. అయ్యా, బిలీవర్స్ ఒక్కళ్ళకే జరగట్లేదండి, It happens for everyone. ప్రతి వారికి జరుగుతుంది. We are not making a unique stand there. అక్కడ ఒక ప్రత్యేకమైన నేను అంటూ ఒక స్టాండ్స్ తీసుకోవడానికి లేదండి. Even Ambani will say that I started small and now I am a big billionaire. అంబానీ కూడా చెప్తా అండి, నేను చిన్న వ్యాపారస్తుని, ఇప్పుడు చూడండి బిలీనియర్ అయిపోయానని. And even our Infosys founder Narayana Murthy said he started with 10,000 in a small garage. అక్కడ 10,000 రూపాయలు పెట్టి కారు షెడ్ లో నేను ఇన్ఫోసిస్ మొదలు పెట్టానని నారాయణమూర్తి గారు కూడా చెప్పొచ్చండి. So this happens for everyone. ప్రతి ఒక్కరిలో అభివృద్ధి ఇట్లానే జరుగుతుంది. When we also say that, it is not making a big difference. అయ్యా, నీవు నేను కూడా ప్రభు దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత ఇన్ని సంపాదించుకోమని కొన్నాను అని చెబితే ఏవైనా తేడా వారికి మనకి మధ్య ఉందా? But when we look into people's life who have given up everything for God, that makes a difference. అయ్యా, నీవు నేను గనక ఇతరుల జీవితాలను చూసినప్పుడు మనము గనక ప్రభు గురించి సమస్తాన్ని సమర్పిస్తే అప్పుడు తెలుస్తుందండి తేడా. C.T. Studd, an English cricketer, when the Lord called him for ministry, he gave up his career, he gave up his everything and came for Jesus. ఇంగ్లీష్ క్రికెటర్ ని గనక ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారు తన సేవకు పిలిచినప్పుడు తనకున్న ఆస్తిపాస్తులు పతకాలతో సహా అన్ని మందిరానికి ఇచ్చేసినట్టుగా చూస్తున్నామండి. Hudson Taylor, a doctor, he went to China giving up everything. హడ్సన్ టైలర్ ఉన్నారండి, ఆయన డాక్టర్ గారుగా ఉండి చైనా ప్రాంతానికి వెళ్ళినప్పుడు తనకున్న సమస్తాన్ని ఇక్కడ విడిచి ఇచ్చి వేసి వెళ్ళినట్టుగా చూస్తూ ఉన్నాం. And there are clouds of witnesses, and even today people are doing, we praise God that people give everything for the Lord and then walk to the interior places of this nation to preach the gospel. ఇప్పటికి కూడా దేవుని యొక్క సువార్త మోసుకొని అనేక మంది దేవుని యొక్క యోధులు తమకున్న సమస్తాన్ని ఇక్కడే విడిచిపెట్టి ప్రజలకు దానం చేసి మందిరాలకి ఇచ్చేసి రిక్త హస్తాలతో పరిచర్య చేయడానికి మారుమూల గ్రామాలకి వెళ్తూ ఉన్నారు. So as much as possible we should have a simple lifestyle. ఆ విధంగా చూస్తే ఒక సాధారణమైన జీవితాన్ని గడిపే లైఫ్ స్టైల్ కే మనము అంకితమవుదాము. Keep our baggage very simple to run more for God. మన యొక్క బ్యాగేజ్ బరువు ఎంత తక్కువగా ఉంటే అంత ఎక్కువగా ప్రభువు గురించి అధికంగా పరిగెత్తగలము. The more we are into this EMIs will just pull us down, thinking so much or worried about it rather than thinking about our Lord Jesus Christ. ఎన్ని ఈఎంఐలు పెరిగిపోతే అంత ఎక్కువగా డబ్బు సంపాదించాలనే యావ కలిగి ప్రభు గురించి పని చేయాలనే ఆలోచనని అవి నాశనము చేస్తాయి. So first, the fullness of the Holy Spirit, it gave boldness to the disciples. మొట్టమొదటిగా చూస్తే యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క అభిషేకంలో ఉన్న సంపూర్ణత మనకి ధైర్యాన్ని కలుగు చేస్తుంది. Second, simple lifestyle. రెండవది ఒక సాధారణమైన వ్యక్తిత్వాన్ని జీవితాన్ని గడిపేటట్టుగా చేస్తుంది. Third, we can read in Acts 5:42. ఆ యొక్క అపోస్తుల కార్యాలు 5:42 వచనంలో గనక చూస్తే, And daily in the temple and in every house they did not cease teaching and preaching Jesus as the Christ. అపోస్తుల కార్యాలు 5:42 వచనాన్ని గనక చూసినట్లయితే ప్రతిదినము దేవాలయములోను ఇంటింటను మానక బోధించుచు యేసే క్రీస్తు అని ప్రకటించుచు ఉండిరి. 24/7 they labored for God. ఆ విధంగా రోజుకి 24 గంటలు, వారంలో 7 రోజులు ప్రభువు యొక్క సన్నిధిలో గడిపేవారు. They never ceased.
వారు ఆపలేదండి వాళ్ళ పరిచర్యని. They never stopped preaching Jesus Christ. యేసే క్రీస్తుని ప్రకటించడము మానక ఉన్నారండి. And daily in the temple and every house they did it. ప్రతిరోజు దేవాలయములను ఇంటింటికి తిరిగి ఈ బోధ చేసేవారు. The anointing of the Lord will make us to labor for God. ఆ విధంగా దేవుని యొక్క అభిషేకం ఏం చేస్తుందంటే ఆయన గురించి మానక బోధించేటట్టుగా మనల్ని చేస్తుంది. Will help us to run more for God. ప్రభు అయిన యేసు గురించి అధికంగా ప్రయాసపడేటట్టుగా అది చేస్తుందండి. In 1 Corinthians 15:10 Paul says, 1 Corinthians 15:10, మొదటి కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 15వ అధ్యాయము 10వ వచనము, but by the grace of God I am what I am, and his grace toward me was not in vain, but I labored more abundantly than they all, yet not I, but the grace of God which was with me. అయినను నేనేమై ఉన్నానో అది దేవుని కృప వల్లనే అయ్యున్నాను, మరియు నాకు అనుగ్రహించబడిన ఆయన కృప నిష్ఫలము కాలేదు, కానీ వారందరికంటే నేను ఎక్కువగా ప్రయాసపడినది నేను కాదు, నాకు తోడయ్యున్న దేవుని కృపయే. Paul is a great example. పౌలు గారు మనకి ఎదురుగా ఒక గొప్ప అనుకరణగా ఆయన He ఉన్నాడు. labored day and night. ఆయన పగలు రాత్రి కష్టపడ్డాడు. Today sometimes when people receive the gifts of the Holy Spirit, ఇప్పుడు కొంతమంది ఎవరైనా దేవుని యొక్క పరిశుద్ధాత్మ వరాలు పొందుకున్నప్పుడు it becomes easy for them. వారికి చాలా తేలిక మార్గం అండి. Probably what we can achieve in 6 months, we can do it in 2 months. అటువంటి వరాలు పొందుకున్న వారు మామూలు వారితో పోలిస్తే 6 నెలలు చేసే మామూలు పని 2 నెలల్లో చేయగలరు. And the 4 months we take good rest. 4 నెలల్లో బాగా రెస్ట్ తీసుకోవచ్చు. And that's not the anointing of the Lord for. కానీ దేవుని యొక్క అభిషేకం అయ్యా నీ మీదకి అందుకు రాలేదు. Anointing will speed up the process. ఎందుకంటే నిజమే అభిషేకము నువ్వు చేసే పనిని వేగవంతం చేస్తుంది. But that is for God, that is for us to do more for God. అది ఎందుకు అట్లా వస్తుందంటే దేవుడికి అధికంగా ఆయన గురించి పని చేయడానికి అది నిన్ను ప్రోధి చేస్తుంది. We should not waste any time. అయ్యా మన యొక్క సమయాన్ని వృధా చేయక. The time is so near, we need to work for God, labor for God. ఆయన యొక్క రాకడ సమీపంగా ఉంది కాబట్టి అధికంగా ఆయన గురించి ప్రయాస పడదాం. This is not the time to sleep or take rest, but to run for God. ఈ యొక్క సమయాల్లో రెస్ట్ తీసుకుందామని కానీ విశ్రాంతి గురించి కానీ ఎదురు చూడక ఆయన గురించి 1 కిలోమీటర్ అధికంగా పరిగెత్తేవారుగా మార్చబడదాం. Already 3-4 months we have taken good rest. నిజమే లాక్డౌన్ లో 3 నెలల కాలము ఏ పని చేయకుండా రెస్ట్ తీసుకున్నావు కదా. We should now get prepared to run for God. కానీ మనమైతే ఆ సమయాలలో ప్రభు గురించి అధికంగా పరిగెడదామని నీవు ప్రయాసపడ్డావా? After this pandemic, we should see a great move in our nation. ఆ యొక్క మహమ్మారి మన దగ్గరికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత దేవుని పేరు మీద అధికమైన గొప్ప పెను మార్పుల్ని మనము చూడటానికి నీవు నేను సిద్ధంగా ఉన్నామా? Every nook and corner of this nation, the gospel should be preached. ఈ దేశంలో ప్రతి మానవుల దేవుని యొక్క సువార్త బోధించబడటానికి నీవేమైనా చర్యలు తీసుకున్నావా? What happened in 1960s, 70s, same way we should see scores of missionaries rise and go and occupy the unoccupied places. ఆ యొక్క 1960, 70 ఆ ప్రాంతాల్లో చూస్తే అనేక మంది మిషనరీస్ వెళ్ళి ఆ ప్రాంతాలని ఆక్రమించుకున్నట్టుగా చూస్తున్నాం కదా. And we should get ready for that. ఆ విధంగా అటువంటి యొక్క పరిస్థితులు మన ముందు ఆసన్నం కావడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. And that's a Lord's heart for us. ఆ విధంగా దేవుని యొక్క హృదయం కూడా అదే విధంగా ఉన్నది. We read in Hebrews that Jesus Christ is waiting for the enemy to be made his footstool. ఆ యొక్క యేసుక్రీస్తు వారు ఆ హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రికలో చెప్తున్నారు ఆ యొక్క సైతాను యొక్క తలని మనము రాయిగా చేసుకోవడానికి ఆయన ఎదురు చూస్తున్నాడని. And we want to see this entire nation come into Christ. ఆ యొక్క ప్రదేశం అంతా యేసుక్రీస్తు వారి గురించి మార్చబడటానికి మన యొక్క ప్రయాసం ఉండాలి. C.T. Studd said like this. సిడి స్టడ్ అయినా ఈ విధంగా చెప్పారండి. Some wish to live within the sound of church and chapel bell. I want to run a rescue shop within a yard of hell. కొంతమంది అయితే మందిరానికి సమీపంగా ఉండేది చర్చిలో ఉన్న పాటలు చర్చి బెల్లు వినపడేంత దూరంగా ఉందామని అనుకున్నప్పటికీ నేనైతే ఎవరైతే ఆపదలో ఉన్నారో వాళ్ళని రక్షించడానికి ఒక కూతవేటు దూరంలో నేను ఉంటాను అని చెప్తున్నాడు.
We need the Lord is not expecting always to be within the four walls. అందుకని యేసుక్రీస్తు వారు ఆ యొక్క 4 గోడల మధ్యలో మళ్ళీ బంధించి ఉండాలని అనుకోవట్లేదు. కానీ The Lord wants us to go to unreached places of this nation. ఏ ప్రాంతంలో అయితే ఆయన సువార్త లేదో అక్కడికి వెళ్ళాలి అనేది ఆయన యొక్క ఆలోచన. The Lord has entrusted a wonderful mission through our pastor together in Christ. ఆ ఉత్తమమైన అవకాశాన్ని టుగెదర్ ఇన్ అనే క్రైస్ట్ అనే సంస్థ ద్వారా మన పాస్టర్ గారి ద్వారా దేవుడు మన ముందు ఒక మహత్ అవకాశాన్ని ఆయన పెట్టినాడండి. Pray together, reach together. వారి గురించి కొనసాగుతూ మనం కలిసి ప్రార్థన చేద్దాం, కలిసి ఆ ప్రాంతాలకు వెళ్ళి పరిచర్య చేద్దాం. The vision given to us, reach the Deccan Plateau with Christ. ఈ యొక్క 20 సంవత్సరం అయిపోయేసరికి దక్కన పీఠ భూమిలో ఉన్న మారుమూల ప్రాంతానికి కూడా మనము వెళ్ళగలగాలి. And let's be ready to go. ఆ విధంగా చేయటానికి మనము తయారుగా సిద్ధంగా ఉందాం. And that's what the anointing will do in our lives. ఆ విధంగా అభిషేకము అనేది ఇటువంటి పెను మార్పుల్ని మన బ్రతుకుల్లో అది తీసుకొని వస్తుంది. We should pray for the fullness of Christ in us. యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క సంపూర్ణత మూర్తిమత్వము మనలో ప్రతిష్ఠించబడటానికి ప్రార్థన చేయాలి. As Paul says, the love of God compels me. యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క ప్రేమ నన్ను బలవంతము చెయ్యుచున్నది అని పౌలు గారు చెప్పినట్టుగా We should be filled with the same love of God. అటువంటి అదే క్రీస్తు ప్రేమతో నీవు నేను నింపబడి ఉన్నప్పుడు So we can do more for our God. ఆ విధంగా ప్రభువైన యేసు గురించి ఇంకా అధికమైన పనులు చేయగలం. Every day people are dying without Jesus Christ. నిజమే, అనేక మంది ప్రజలు యేసయ్య అంటే ఎరగకుండా చనిపోతున్నారు. And we need to run for God and save these people. అటువంటి వారి గురించి పరిగెత్తుకొని వెళ్ళి వాళ్ళని రక్షించే పనిలో భాగస్థులుగా మారాలి. So in the days to come we should be bold to preach the gospel. ఆ విధంగా రాబోయే కాలంలో దేవుని యొక్క సువార్త బోధించడానికి ధైర్యము కలిగి ఉండాలి. Our lifestyle should be made simple. ఆ యొక్క మన యొక్క జీవితము ఎంత సింపుల్ గా ఉండాలంటే మామూలు మనిషిలాగా ఉండాలండి. And we should labor for God more that we will win many souls for the kingdom of ఆ God. విధంగా దేవుని యొక్క పరిస్థితుల్లో గనక మనం అధిక ప్రయాసపడితే అనేక మంది ఆత్మల్ని అగ్ని నుండి రక్షించగలము. Let's read the same verse again and we'll finish this message. ఈ యొక్క వాక్య భాగము చెప్పి మేము మరలా ముగించబోతున్నామండి. 1 Corinthians 15:58. మొదటి కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 15వ అధ్యాయము 57-58 వచనాలు గనక చూస్తే, Therefore my beloved brethren, అందుకని ప్రియమైన నా సహోదరులారా, be steadfast, అందుకని మీరు స్థిరముగా ఉండి immovable, అది మీరు కదలకుండా ఉండి always abounding in the work of the Lord, ప్రభువు కార్యాభివృద్ధినందు ఆసక్తులై ఉండుడి, knowing that your labor is not in vain in the Lord. ఎందుకంటే మీ ప్రయాసము ప్రభువునందు వ్యర్థము కాదని మీరు ఎరిగి ఉండండి. Whatever small thing we do for the Lord, ఏ చిన్న పనైనా ప్రభు అయిన యేసు గురించి మీరు తలపెడితే the Lord remembers. దానిని దేవుడు జ్ఞాపకము చేసుకుంటాడు. He's going to come soon with all his rewards. ఆయన దాని గురించి అనేకమైన బహుమానాలు సిద్ధం చేస్తున్నాడండి. And we need to prepare to meet him. ఆ విధంగా ఆ బహుమతులు అందుకోవడానికి ఆయనని కన్నులారా చూడటానికి మనము సిద్ధపడితే Meet him not with empty hands but with multitude of people along with us. అయ్యా, నీవు నేను యేసయ్యని కలిసేటప్పుడు రిక్త హస్తాలతో ఖాళీ చేతులతో వెళ్లకుండా మన వెనక ఒక పెద్ద సైన్యమంతా సమూహంతో వెళ్ళితే Let's pray together and reach together. ఆ విధంగా కొనసాగుతూ కలిసి ప్రార్థన చేసి కలిసి అనేక మారుమూల ప్రాంతాలకు వెళ్ళగలిగితే And every village without Jesus Christ, we will take Jesus Christ to the ఏ villages. ప్రాంతంలో అయితే యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క సువర్తమానము వినపడలేదో ఆ యొక్క గ్రామాలన్నీ కలుపుకుంటా ప్రయాణము చేస్తే And we will see this nation transformed. ఆ విధంగా మన దేశం యొక్క రూపాంతర అనుభవాన్ని కన్నులారా మనము చూస్తాము. The name of the Lord Jesus will be lifted high. ఆ విధంగా ప్రభు అయిన యేసు నామము అఖండంగా ప్రజ్వరిల్లటం మనం చూస్తాము. In thick darkness the glory of the Lord will fill this place. ఆ విధంగా ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు మహిమ మన ప్రాంతాల మీద కృమ్మరించబడటం చూస్తాము. That we will rejoice with people. ఆ విధంగా ప్రజలతో కలిసి సంతోష గానాలు మనము చేస్తాము. The name of Lord Jesus will be glorified. యేసుక్రీస్తు యొక్క నామమే మహిమ పరచబడుతుంది. And let's be ready to do more for God. ఆ విధంగా నీవు నేను క్రీస్తు గురించి చేయటానికి అధికమైన ప్రయాస పడుదాము. Let's commit ourselves and give ourselves to God. ఆ విధంగా మరొకసారి మనల్ని మనము ప్రభువు చేతికి సమర్పించుకుందాం.
Lord, help me to do more, Lord. ప్రభువా నీ గురించి అధికమైన ప్రయాస పడే మనస్సుని దయచేయ్యా. If any of you are discouraged, thinking that you are doing but nothing is working, ఎవరైనా మాలో ప్రభా మేము అధికంగా ప్రయాసపడుతున్నాం కానీ ఫలాలు మేము చూడలేకపోతున్నామయ్యా అని అనుకుంటే, every of your work is counted. అయ్యా సహోదరుడా సహోదరి గమనించండి, నీవు చేసే ప్రతి పని ప్రభు యొక్క చిత్తములో అది గమనించబడుతుంది. Our God is not a God who forgets but remembers. ఆయన మరిచిపోయే దేవుడు కాదండి, ఆయన నీవు చేసే ప్రతి పనిని జ్ఞాపకముంచుకునే దేవుడు. And let us pray then ask God to help us to do more and run for God. ఆ విధంగా ఆ ప్రభు అయిన యేసు గురించి అధికంగా పరిగెత్తడానికి, అధికంగా ప్రయాసపడటానికి కృపని దయచేయమని మనం అడుగుదాం, ప్రార్థన చేసుకుందాం. యేసయ్యా నీకు నిండు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నామయ్యా. మరొకసారి జీవవాక్యంతో మా శరీర ప్రాణాత్మలను ఛేదించినందుకు మీకు వందనాలు ప్రభా. ఈ యొక్క కాస్ట్లీ లైఫ్ స్టైల్ వల్ల మేము అనేకమైన అవసరతల్లో పడిపోతున్నాము, కానీ నీవు మమ్ముని పిలిచిన పిలుపుని మర్చిపోతున్నామయ్యా. నీ గురించి అధికంగా పనిచేయటానికి, నీవు మేము చేస్తున్న ప్రతి పనిని గమనిస్తున్నావని మేము ఎరిగి గుర్తెరిగి బహుమతులు తీసుకోవడానికి, అనేక ఆత్మల్ని అగ్ని నుండి రక్షించబడటానికి మీరు మమ్మల్ని మీ కృప ద్వారా వాడుకొనమని వేడుకొలుగుతున్నాము. ఆ విధంగా ఉండటానికి మా చెప్పుల్ని ధరించి మేము సిద్ధంగా ఉన్నామయ్యా. మాకు మార్గాలు బోధించండి. టుగెదర్ ఇన్ క్రైస్ట్ ద్వారా మమ్మల్ని అందరినీ ఏకము చేసి ఒక మార్గ నిర్దేశం చేసినందుకు వందనాలయ్యా. పంట విస్తారంగా ఉంది, కోతవారి గురించి మీరు ఎదురు చూస్తున్నట్టుగా ప్రతి గ్రామానికి మేము వెళ్ళి నీ సువార్తని పరిచర్య చేయటానికి, నీకున్న సంపూర్ణతను మేము మా ద్వారా ప్రతిఫలింప చేయటానికి మీ అభిషేకాన్ని మాకు ఇవ్వమని మమ్మల్ని మరొకసారి నీ నామములో ప్రతిష్ఠించుకుంటూ మాకు ఏర్పరచబడిన మార్గములో చివరి వరకు కొనసాగించే బాధ్యతను దయచేయమని నజరేయుడైన యేసు నామములో వేడుకుంటున్నాము తండ్రి. ఆమేన్.